Let us turn to 2 Kings 6, 1-7. The 2 Kings chapter 6, verse 1-7. రెండవ రాజులు 6వ అధ్యాయము 1-7 వచనాల వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం. I'll read in English. Look into your Bibles. 1 Kings 6, 1-7. రెండవ రాజుల గ్రంథం 6వ అధ్యాయము 1-7 2 వచనాలు. Kings, sorry. Did I say 1? 2 Kings. రెండవ రాజుల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 1-7 వచనాలు. I'm reading. The company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to live." And he said, "Go." Then one of them said, "Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied. And he went with them. They went to the Jordan and began to cut down the trees. Don't make noise, children. They went to Jordan and began to cut down trees. As one of them was cutting down a tree, an iron axe head fell into the water. "Oh, my Lord," he cried, "it was borrowed." The man of God said, "Where did it fall?" Then he showed them the place, and Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. "Lift it up," he said. And the man reached out his hand and took it. You know, this portion tells of a prophet chopping trees near a river, and suddenly he's chopping with the axe, and the iron axe head falls into the river. ఇక్కడ రాయబడిన సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ప్రవక్తల శిష్యులు మరి మ్రాను నరుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఇనుప గొడ్డలితో నరుకుతూ ఉన్నప్పుడు అది అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు అది లోపల పడిపోయి అది మునిగిపోయినట్టుగా మనం చూస్తాం. And he said to Elisha, "Oh, my Lord, it was borrowed." అప్పుడు ఆ ప్రవక్తల శిష్యులు మరి ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చి, "అయ్యో నా ఏలినవాడా, అది అరువు తెచ్చుకున్నది" అని చెప్పాడు. And the way he said it appears that he had no expectations that he will get the axe head back. అంటే ఆయన ఎలా చెప్పాడు, ఆయన వ్యక్తపరిచిన విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అది ఇక వచ్చే విధానమే లేదు, ఇక రాదు, నీళ్ళలో మునిగిపోయింది అని ఈ విధంగా చెప్పాడు. As far as he is concerned, the axe head is lost forever. ఆయన ఉద్దేశ ప్రకారం ఏమిటనంటే ఆ గొడ్డలి ఎప్పటికీ అది వెళ్ళిపోయింది అక్కడి నుంచి, అంటే వాళ్ళ చేతిలో జారిపోయింది అని అనుకున్నాడు. But Elisha asked him, "Where did you lose it?" అయితే ఎలీషా అడిగాడు ఆ ప్రవక్తల శిష్యుడిని, ఎక్కడ నువ్వు పోగొట్టుకున్నావు దాన్ని అని అడిగాడు. And he shows Elisha the spot. అప్పుడు ఎక్కడ నీళ్ళలో పడిపోయిందో ఆ స్థలాన్ని ఎలీషాకు చూపించాడు ఆయన. And he cuts a stick and throws it into water. ఆయన ఒక కర్రను తీసుకొని కర్రను నరికి దాంట్లో వేశాడు. And what happens? అప్పుడు ఏం జరిగింది? The axe head floats. ఇనుప గొడ్డలి మరి పైకొచ్చి తేలింది నీళ్ళ మీద. Now what I want to tell here is, this is not a life and death situation, right? ఇదేమి జీవన మరణ సమస్య కాదు కదా. It is a lone axe head, right? But it fell into the waters, but it's not a big tragedy, right? ఇది ఒకవేళ ఎరవు తెచ్చుకున్నది అయి ఉండొచ్చు, అయితే అదంత పెద్ద విషాదమైన విషయం ఏం కాదు దాన్ని పోగొట్టుకోవడం. I mean, that's not the worst thing that can happen in your life. మన జీవితాల్లో మరి జరగవలసిన అత్యంత విషాదకరమైన సంగతి కూడా కాదు అది. You would think that, this is not something so important that it deserves a miracle. మరి గొడ్డలి కోసం మరి అంత గొప్ప ఆశ్చర్యకార్యం చేయాల్సిన అవసరత కూడా లేదని మనకు అనిపిస్తుంది అక్కడ చూసినప్పుడు. And what a miracle! A miracle like this never happened before. అయితే ఇది ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం అంటే ఎన్నడూ గతంలో జరగని ఒక గొప్ప కార్యం అక్కడ జరగడం చూస్తాం. Now we can say that even to the first miracle the Lord Jesus performed. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చేసిన మొట్టమొదటి ఆశ్చర్య కార్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే it's the same. You remember the first miracle, turning water into wine. యేసు ప్రభువారు చేసిన మరి ఆశ్చర్య కార్యం మొట్టమొదటిది ఆయన ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఏమిటనంటే నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చాడు. You can ask, why waste that first miracle to help a bridegroom's family to avoid some embarrassment? That's all. Nothing else, no? ఇప్పుడు అక్కడ ద్రాక్షారసం అయిపోయినంత మాత్రాన మరి అది ఏం గొప్పగా దేవుడే జోక్యం చేసుకుని అక్కడ నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చవలసిన అవసరత లేదు కదా అనిపిస్తుంది మనకి. They didn't stock enough, they didn't anticipate, and they ran out. I mean, it's not a great tragedy. అక్కడ వారు కొంత ద్రాక్షారసాన్ని సిద్ధపరిచారు, ఆ ద్రాక్షారసం అయిపోయింది,
మరి అయిపోయింది. ఇంకా దానికి పెద్ద విషాదకరమైన విషయం ఏం కాదు అది అని అనిపిస్తుంది. But you see, both these incidents show us an amazing aspect of God, reminds us. అయితే ఈ 2 సంగతులను మనము ధ్యానం చేసినప్పుడు దేవుని గురించిన ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని మనము మన వీటిలోనికి వస్తుంది. God is concerned with what concerns you. ఇక్కడ అర్థమయ్యే విషయం ఏమిటనంటే మనం దేని గురించి ఆందోళన చెందుతున్నామో దాని గురించి దేవుడు కూడా మరి జాగ్రత్త వహిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. However small it may be. అది ఎంత చిన్నదైనా సరే. Do you remember in your life? I'm sure you look back, the wonders God did. He did it because it was important for you. అది మనకు ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి మరి దేవుడు మన జీవితాల్లో మనం గతంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే చిన్న విషయాలే కావచ్చు కానీ అవి మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమని మనం భావించిన విషయాల్లో దేవుడు మనకు సహాయం చేసిన సంగతులు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. It was not a great matter, but you needed it. You had a desire for it. Therefore, God did it for you. అది చాలా గొప్ప సంగతి కాకపోవచ్చు కానీ నువ్వు కోరుకున్నావని దేవుడు నీ కొరకు ఆ గొప్ప కార్యాన్ని చేసి ఆ కార్యాన్ని చేసి ఉండొచ్చు. When we were attending the Wednesday Bible study in Ehau, we used to take Janice's father along. మరి అన్న వాళ్ళు మరి ఈహోలో బైబిల్ స్టడీకి వెళ్ళేటప్పుడు జానసక్క వాళ్ళ తండ్రి గారిని కూడా వాళ్ళతో పాటు బైబిల్ స్టడీకి తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు. And one day he was having a boil on his back where he couldn't sit properly, but we had to take him. If we had to attend the Bible study, we had to take him also. So we took him. కాబట్టి ఒక రోజు మరి జానసక్క వాళ్ళ తండ్రి గారికి వెనకాల మరి ఒక బొబ్బ వచ్చింది. ఆ బొబ్బ వల్ల ఆయన కూర్చోలేకపోతున్నాడు. He couldn't sit for long time. ఎక్కువసేపు ఆయన కూర్చోలేకపోతా ఉన్నాడు. అయితే ఇక వేరే అవకాశం లేదు. మరి ఆయన బైబిల్ స్టడీకి వెళ్ళాలంటే మరి అన్న వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే తీసుకుని వెళ్ళాల్సిందే. And the Bible study was taken by brother Bibu. ఆ బైబిల్ స్టడీ బిబు గారు తీసుకుంటున్నారు బైబిల్ స్టడీ. And brother Bibu, many of you would know, he would many times extend his Bible study beyond the closing time of 8:30. బిబు గారి సంగతిని మనం గమనించినట్లయితే వారికి ఉన్న ఒక అలవాటు ఏమిటంటే 8:30కు క్లోజ్ చేయాలంటే ఆయన చాలా ఎక్కువగా సమయాన్ని తీసుకునేవారు కొన్నిసార్లు ఎక్కువ సార్లు. So we prayed that Lord, let brother Bibu close fast that day. అయితే మేము జానసక్క వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఉన్న సమస్య వలన ఆయన కూర్చోలేరు కాబట్టి ఎక్కువసేపు అన్న వాళ్ళు ప్రార్థన చేసింది ఏంటంటే ప్రభా ఈ రోజు బిబు గారు త్వరగా బైబిల్ స్టడీని ముగించాలని ప్రార్థన చేశారు. That day brother Bibu had to urgently go somewhere after this meeting. He finished it on time. అయితే ఆ రోజు ఆశ్చర్యరీతిగా దేవుడు ఆ ప్రార్థనను మరి ఆలకించి ఆ రోజు బిబు గారు ఆ బైబిల్ స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత వేరే చోటికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా ముగించి మరి సమయానికి ముగించి వెళ్ళిపోయారు. Not a life and death situation, a little more discomfort, that's all. But the Lord answered that prayer. అదేమి జీవన మరణ సమస్య కాదు. అయితే మరి అది ఆ విషయంలో మరి అన్న వాళ్ళు కోరుకున్నారు కాబట్టి దేవుని దాసులు కోరుకున్నారు కాబట్టి దేవుడు సహాయం చేసినాడు అంతే. What matters to you matters to God. నీకు ఏది ప్రాముఖ్యమో అది దేవుడికి కూడా ప్రాముఖ్యమైంది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. I remember many years back, one summer in May, it was a very hot time. We didn't have any AC and all, and some guests were coming to stay with us overnight. మరి చాలా రోజుల క్రితం మరి ఒక వేసవి కాలంలో బాగా ఎండగా ఉంటున్న పరిస్థితుల్లో మరి అన్న వాళ్ళ ఇంటికి ఒక అతిథి వస్తున్నారు. ఆయన రాత్రికి అక్కడ బస చేయాలి అన్న వాళ్ళ ఇంట్లో. Couple of days they would stay with us. వాళ్ళు కొన్ని రోజుల పాటు ఉండడానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు. 2 or 3 days. 2-3 రోజుల పాటు. We prayed that the weather is so hot, Lord, if it is your will, send us cool weather. అయితే మరి అన్న వాళ్ళు ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన ఏమిటనంటే అయ్యా మరి మా దగ్గర ఏసీ లేదు, మరి అతిథులు వస్తున్నారు, మరి వాతావరణం ఏమో విపరీతంగా వేడిగా ఉంది, మరి కొంత చల్లని వాతావరణం కల్పించండి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. Before they came, God sent heavy rains. వారు రాక ముందుగా మరి దేవుడు మరి భారీ వర్షాన్ని మరి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో అనుగ్రహించాడు. The weather cooled down so much that it was like AC, God's AC. ఆ వాతావరణం ఎంత చల్లగా అయిపోయిందనంటే మరి మొత్తం ప్రకృతి అంతటిని దేవుడు ఏసీ చేసినట్టుగా మరి అంత చల్లగా అయిపోయింది. Now this was not a terrible situation, right? We could have managed it also. మరి అది మరి అతిథిని మరి సౌకర్యవంతంగా చూసుకోలేకపోవడం ఒకవేళ ఏసీ లేకపోతే అనేది అది పెద్ద ఘోరమైన విషయం ఏం కాదు. కానీ ఆ విషయంలో దేవుడు మరి సహాయం చేశాడు. The Lord answered that because what concerns you concerns him. కాబట్టి నువ్వు దేని గురించి మరి ఆసక్తి కలిగి మరి ఆలోచన కలిగి ఆలోచిస్తున్నావో అది దేవుడు కూడా ఆ విషయంలో స్పందించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. In 2017 I was coming back from Chirala after having a small meeting.
2017లో చేరియాల Chirala. నుంచి మరి అన్న మరి వస్తూ ఉన్నారు వెనక్కి హైదరాబాద్. The train was at around 12 o'clock in the night. రాత్రి 12 గంటలకు ట్రైన్ అన్నకి. I got in the train, everybody was sleeping. అన్న ట్రైన్ ఎక్కిన తర్వాత అందరూ నిద్రపోతున్నారు 12 గంటలకు కాబట్టి. Dark, the compartment was dark. I got the side lower, the first seat of the train, the compartment. అక్కడ మరి సైడ్ లోయర్ బెర్త్ అన్నకు వచ్చింది. అది మొట్టమొదటి సీటు మరి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత. Now there are two disadvantages of a seat like that. అటువంటి సీట్ లో మరి 2 రకాల అసౌకర్యాలు ఉంటాయి. One, because I was a tall person, I couldn't sleep straight. I had to fold my legs. అది చిన్నగా ఉంటుంది సైడ్ బర్త్ అంటే, అది లోయర్ బర్త్ కాబట్టి అన్న పొడుగ్గా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన కాళ్ళు చాపుకొని పడుకోలేరు, కాళ్ళు ముడుచుకొని పడుకోవాలి. Secondly, being the first seat in the compartment, the smell from the toilet can come. అక్కడ టాయిలెట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి అక్కడి నుంచి వాసన మరి రావడానికి అవకాశం ఉంది. But there is one advantage of a side lower berth, and that is you can sit straight and pray if you want to. అక్కడ ఉన్న ఒక అవకాశం, సానుకూల అంశం ఏమిటంటే నిటారుగా కూర్చొని దాని మీద మనం ప్రార్థన చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Other places you have to bend and sit. మిగతా బెర్తుల దగ్గరికి వెళ్తే మరి వంగి కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకోవాలి. And I hadn't finished my evening prayer, so I was happy at that arrangement. కాబట్టి అన్న ఆ రోజు మరి అక్కడ ఉన్న మినిస్ట్రీ పరిచర్య వలన ఈవినింగ్ ప్రేయర్ కలిగి లేరు కాబట్టి ఆ సీట్ వచ్చినందుకు అన్న సంతోషించి అక్కడ మరి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఉపక్రమించారు. So I prayed, and about 1:30 in the night I was about to lie down to sleep. మరి 12 గంటలకు ఎక్కారు, 1:30 వరకు మరి అక్కడ ప్రార్థన చేసుకున్నారు. ప్రార్థన చేసుకుంటూ 1:30కు పడుకోవడానికి ఆయన సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు. At 1:30 in the night, one man comes and requests, "Will you give us this seat and take our middle berth?" he said. ఒక ఆయన husband and wife, a seat like this, both of them can sit and go. వారు మరి అన్న 1:30కు పడుకోవడానికి ఆయన మరి ఆశపడుతున్నప్పుడు మరి ఒక ఆయన వచ్చి అన్నతో చెప్పిన మాట ఏమిటంటే, అయ్యా మేము ఇద్దరం భార్యాభర్తలుగా మేము ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నాము, ఇక్కడ ఎదురెదురుగా మేము కూర్చోడానికి మాకు ఈ సీట్ అయితే అనుకూలంగా ఉంటుంది, మీరు మిడిల్ సీట్ తీసుకుంటారా అని అడిగాడు అన్న. You see, when I needed to pray, the Lord gave a seat like that. మరి దేవుడు needed to sleep, he gave me a more comfortable place at 1:30 in the night. కాబట్టి నేను పడుకోవాలి, నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడేమో దేవుడు అందుకు అనుకూలమైన ఒక స్థలాన్ని ఇచ్చాడు. నేను పడుకోవడానికి ఉపక్రమిస్తున్నప్పుడు ఆ సీట్ లో నేను పడుకోలేను కాబట్టి మరి విశాలంగా కాళ్ళు చాపుకొని పడుకోగలిగే సీట్ ని నాకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు. అంటే it was not a desperate situation, right? I already had a berth, I could have adjusted. కాబట్టి నేను అది ఏమి నాకు ఒక పెద్ద సమస్య కాదు వాస్తవంగా. అయితే నేను అయినప్పటికీ కూడా నాకు సౌకర్యవంతంగా ఉండడం కోసం దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు. So many people are traveling in unreserved compartment in the same train. So many people sitting uncomfortably. చాలా మంది మరి రిజర్వేషన్ లేకుండా మరి అసౌకర్యంగా మరి అక్కడ అదే ట్రైన్ లో ప్రయాణిస్తున్న వారు ఉండి ఉండవచ్చు. Why does God do that? అయితే దేవుడు ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు మన కొరకు? Because like we said, what concerns you concerns him. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ 2 మరి విషయాల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, మనం దేని గురించి అయితే ఆలోచన కలిగి ఉన్నామో దేవుడు ఆ ఆలోచనకు సహాయం చేసేవాడు అయి ఉంటున్నాడు అనే విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. The Bible says, cast your anxieties on him because he cares for you. బైబిల్లో రాయబడిన మాట, మీ చింత యావత్తు ఆయన మిమ్మల్ని గురించి చింతించుతున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి అని రాయబడింది. 1 Peter 5:7. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఆ మాట చూస్తాం. Now everybody is a recipient of God's love. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి దేవుని ప్రేమని మరి పొందుకునేవారే. Both believers and unbelievers experience God's love. విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు అందరి మీద దేవుని ప్రేమ కుమ్మరించబడుతూ ఉంటుంది. But believers are recipients of God's special and greater love. అయితే విశ్వాసులంగా దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన గొప్ప ప్రేమని మనం పొందుకునే వారంగా ఉంటాం. Because they have received that gift of salvation and are now counted as God's people. ఎందుకనంటే మనము రక్షించబడిన విశ్వాసులముగా దేవుని ప్రజలముగా పిలువబడుతున్నాం కాబట్టి దేవుని ప్రత్యేకమైన ప్రేమను మనం పొందుకుంటూ ఉంటాం. They are in a special position. విశ్వాసులు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగిన వారుగా ఉన్నారు. Even in this world, special positions enjoy special benefits, right? ఈ లోకంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే ప్రత్యేకమైన స్థాయిల్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన ఆధిక్యతలు పొందుకుంటా ఉంటారు. For example, we are reading about Mr. Ambani's son's marriage.
ఉదాహరణకి ఇటీవల అంబానీ యొక్క కుమారుడి వివాహం జరిగింది కదా. Many guests were called, చాలా మంది అతిథులు పిలువబడ్డారు. but the people they considered closest, they gave each one of them a 2 crore watch. మరి ఎవరైతే వారికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారిగా వారు భావించారో వారికి 2 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే గడియారాన్ని వాళ్ళు బహుమతిగా ఇచ్చారు. You see, special positions even in this world people enjoy. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ప్రత్యేకమైన స్థాయిల్లో ఉన్నవారు ప్రత్యేకమైన మరి ఆధిక్యతలు పొందుకుంటూ ఉంటారు. How blessed we are when God is giving us a special position. అయితే ఎంత మనము ఆధిక్యత పొందుకున్న వారము, ఎందుకనంటే దేవుని బిడ్డలముగా దేవుని ప్రత్యేకమైన ప్రేమని మన ఎడల మనం పొందుకునే వారంగా ఉన్నాం. Believers, we can cast all our anxieties on Him. అందువల్ల మనం విశ్వాసులముగా మన చింత యావత్తును ఆయన మీద వేయమన్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన మీద వేయవలసిన వారమై ఉన్నాం. That means everything that makes you anxious, even the smallest thing, you can take it to Him, because if it matters to you, it matters to Him. కాబట్టి చిన్నది మనకు ఆందోళన కలిగించే చిన్న విషయమైనా సరే అది నువ్వు ఆందోళన కలిగి ఉన్నావు దాని విషయమే, కాబట్టి ఆయన కూడా దాని విషయమే చింత కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి నువ్వు ఆ చింతను ఆయనకు ఇయ్యడానికి వెనుకడుగు వేయాల్సిన అవసరతే లేదు. That is why we must learn to cry to God and not to people. అందువల్లే మనము మనుషుల వైపు చూసి ఏడవకూడదు, దేవుని వైపు చూసి మనం దేవుడిని అడగవలసిన వారు. Most people cannot solve your problems. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో చాలా మంది people cannot solve most of your problems. మనుషులు మరి మీకున్న అనేకమైన సమస్యలను తీర్చలేని వారిగా ఉంటారు. వాళ్ళు తీర్చలేరు మనుషులు మీ సమస్యను. Not only that, most people don't care about your problems. అంత మాత్రమే కాదు, తీర్చడం అటుంచండి, మరి వాళ్ళు అసలు నీ సమస్యల పట్ల అసలు నీకు జాగ్రత్త వహించని వారు, నీ సమస్యను పట్టించుకొని వారుగా ఉంటారు. And there will be some people who are glad that you have problems. కొంతమంది అయితే మనం సమస్యల్లో ఉన్నాం కాబట్టి సంతోషించే వారుగా ఉంటారు. God cares for us. అయితే దేవుడైతే మన సమస్యల పట్ల ఆయన చింత కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. Take your anxieties to Him, take your problems to Him. కాబట్టి మన చింతలు, మన ఆందోళనలు, మన సమస్యలు ఆయనకు తీసుకొని వెళ్లే వారంగా మనం ఉండాలి. Then we will enjoy God's peace in our life. అప్పుడు దేవుడి యొక్క సమాధానాన్ని మన జీవితాల్లో మనం సంతోషిస్తాం. Nothing is too big for a great God and nothing is too small for Him also. మరి ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళలేనంత పెద్ద సమస్య లేదు, ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళలేనంత చిన్న విషయం కూడా లేదు. That's why the psalmist says, Proverbs 3:6 says, in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. కాబట్టి నువ్వు నడుచు మార్గం అంతటిని ఆయన విషయాన్ని నువ్వు ఆయనకు అప్పగిస్తే ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం. Proverbs 3:6. సామెతలు 3:6. So let us take this time to worship this God. ఈ గొప్ప దేవుణ్ణి మరి మనం సమయం తీసుకొని మనము దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం. Let us especially look at those times in our life. Think of the small things that God answered. కాబట్టి చిన్న చిన్న విషయాలు, మరి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు, నువ్వు దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు, నువ్వు ఇలా జరిగితే బాగుంటుందని కోరుకున్నప్పుడు దేవుడు జవాబిచ్చిన ఆ విషయాలను గురించి ఆలోచించండి. Sometimes you just only thought of it, you didn't even pray. నువ్వు కొన్నిసార్లు దాని గురించి నువ్వు ప్రార్థన కూడా చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఇలా జరిగితే బాగుంటుందని ఆలోచించినవి కూడా దేవుడు నీకు అనుకూలంగా చేసి ఉండవచ్చు. Because in your eyes also it was not a life and death situation, it is not a desperate situation. నువ్వు ఎందుకు ప్రార్థన చేయలేదంటే అది నీకేం పెద్ద ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అయి ఉండకపోవచ్చు, అయినప్పటికీ దేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు. But because it mattered to you, it matters to God. నీకు అది విషయం కాబట్టి దేవుడికి కూడా అది ఒక విషయంగా ఆయన పరిగణించి దానికి జవాబు దయచేశాడు. Let us take this time, let us worship God. కాబట్టి ఈ గొప్ప దేవుణ్ణి, ఇంత మంచి దేవుణ్ణి మనము సమయం తీసుకొని ఆరాధిద్దాం. What a privilege is our special people of this special God. ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన దేవుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రజలుగా ఉండే గొప్ప ఆధిక్యత దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. Let us all stand up. Those who can stand up, please stand and worship the Lord, and after that time will be given to audibly worship. And if any of you want to worship online, this is your time. Take this time. This time you have given us. We truly thank you and praise you, Lord, because you're a God who cares for us. And therefore, we can cast all our anxiety on you. You're not only the Almighty God, you're not only the awesome Creator of heaven and earth. You're not only the fearsome God, but you're a God who cares for us. Like a shepherd, you lead us. Like a father, you feed us. What a special love you've given to us, Lord. Each one of us who believe. As we come closer and closer to you, our eyes are opened even more and more to your provision and protection and kindness in our lives. We thank you, we praise you, Master. Teach us to be people
who cry to you and not to people. Teach us to be people who cast all our anxieties on you. Teach us to be people who walk, acknowledge you in all ways, Lord. We thank you for so special a love, the greatest love, loved by a living God. Lord, we cannot imagine this love. And may we remember, Lord, that this love calls for a response that we love you in return, a response where we live for your glory. We thank you, we praise you, Master. Accept this worship, for we offer this in the sweet and exalted name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen.